حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے. مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا. ڈکشنری اٹھا کے دیکھو, اب جو اللہ والا ہوگا وہ کیا نہیں ہوگا, لیکن بات ہے صحیح مولوی کی کر رہا ہوں. ہاں جی, مولوی کون ہوتا ہے؟ ہاں, مولوی وہ ہوتا ہے جسے کوئی سچا شمس تبریز مل جاتا ہے. ہاں, اگر کسی کے پاس شمس تبریز جیسا اللہ کا دوست نہیں ہے تو پھر وہ تو ایسی تامکویاں کرتا رہے گا. مجھے ان مولویوں سے کوئی بات نہیں کرنا جو حضور کی بھی بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی بات نہیں. میں تو ان مولویوں کو جانتا ہوں, ان کو مولا والا مانتا ہوں جسے کوئی شمس تبریز جیسا مل گیا ہے نا. حضرت عارف رومی نے کہا تھا نا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عرض یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ دقیانوسی لوگ ہیں, ان کو کیا پتا. اللہ کے بندو سنو, مولوی جتنا جانتا ہے آپ نہیں جانتا, اور مولوی مولا کا فرمان ہم تک پہنچاتا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کا کیا, اپنی بیٹیوں کو پتلے لباس دیے, یعنی بالفاظ دیگر ان کو ننگا کیا, اور حضور نے اپنی شہزادی کو. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, بڑا گندا جملہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی بولیں گے, میں بھی بولوں گا, مناظرہ ہوگا بھائی, تقریر نہیں ہوگی. میں مناظر آدمی نہیں, اتنی ہمت والا نہیں ہوں کہ میں مناظرہ کر سکوں, تو آپ تھوڑا چپ رہیں. میں اس کا سمجھتا ہوں جگہ ختم ہو گئی ہے, کھڑے ہونے میں دقت ہے, گھنٹوں سے کھڑے ہو, لیکن کیا کریں, اب جو ہے وہ ہے, تھوڑی برداشت کر لو یار. حضور کے نام پہ برداشت نہ کرو گے تو کس کے نام پہ برداشت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کوئی بولے گا, بولیے گا سبحان اللہ, بولیے ایک بار درود شریف پڑھیے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر وکرمہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. وہ کہتے ہیں مولانا مجھے میری بیٹی پر اتنا اعتماد ہے کہ میری بیٹی کو میں بغیر دوپٹے کا کر دوں, پتلے لباس میں کر دوں, باریک لباس میں کر دوں, اس کو چاہے میں موبائل دے دوں, اینڈرائڈ فون دے دوں, اسمارٹ فون دے دوں, آئی فون کچھ بھی دے دوں, میری بٹیا تو بگڑنے والی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بات بیٹی پر اعتماد کی نہیں ہے, بیٹی کس کی معتمد نہیں ہوتی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں تقویٰ ہے, نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں پرہیزگاری ہے, نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں اللہ اکبر آبرو کا تحفظ ہے. خدا کی عزت کی قسم, شہزادی رسول کا تقویٰ, پرہیزگاری, طہارت, عفت کیا شان ہے. جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے ہوں, نبی کی شہزادی ہے. جس کے حجرے میں صحابہ اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں, وہ نبی کی شہزادی ہے. تعلیم امت کے لیے سیدہ زہرا کی حیات کا خیال کرتے ہوئے خود اللہ کے رسول جن کے حجرے میں اجازت لے کر تشریف لائیں, وہ سیدہ کائنات جس کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, جس کو تعظیم دیں, اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری فاطمہ الزہرا کا انداز کیا تھا, انداز. اللہ اکبر. لکھنے والے لکھتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں, کتابوں کے اندر حوالے اور ثبوت موجود ہے کہ اللہ اکبر اس طرح حیا اور پاکیزگی نے انہوں نے اختیار کی کہ سیدہ کے سر پر جو چادر ڈالی جاتی تھی, سیدہ کے توجہ کریں بہنیں تو ان کی بھی توجہ, سیدہ کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی تھی, اس چادر کو مرد تو مرد, انسان تو انسان, کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. اتنی حفاظت کی ہے میرے امام کہتے ہیں, جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ردائے نزاہت پہ نبی کی شہزادی اپنی چادر کو چاند و سورج کی نظروں سے بھی بچاتی ہے. اور ہماری بیٹی اللہ اللہ اللہ, کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ باپ. ذمہ دار کون ہے؟ بھائی. روزانہ تباہی اور بربادی کی داستان, کہیں لٹتے ہوئے گھر ہے, کہیں اٹھتی ہوئی آگ کی دھوئیں ہیں, کہیں پر بے گور و کفن جنازے ہیں. ایک ملک میں مسجد کے تحفظ کے لیے پوری قوم کو بے گھر کر دیا گیا. فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر فلسطین کے مرحومین کی شہیدوں کی تصویریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہو اور روتے ہو. میں کہتا ہوں اتنا ہی درد ہے, اتنی فکر ہے, یہ تباہی کیوں ہے, بربادی کیوں ہے؟ جہاں گناہ وہاں فنا. بربادی گناہوں سے آتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, علماء کرام موجود ہیں, جب علماء موجود ہو تو بات بے باکی سے کرنے میں کچھ آسانی ہوتی ہے, کیونکہ دل یہ مطمئن رہتا ہے کہ کہیں بھی غلطی چوک ہوگی تو علماء کی طرف سے اصلاح ہو جائے گی. یہ جو دماغ کے اندر ہمارے بسا ہوا ہے نا بھائی, ہم تو
आला हज़रत से वाबस्ता हैं, मखदूम साहब से वाबस्ता हैं, गौस पाक से वाबस्ता हैं, गरीब नवाज से वाबस्ता हैं, इनसे उनसे सबसे वाबस्ता। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, हमने तो जाना जन्नत नहीं है और हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह बख्श देगा। पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूं, मैं निस्बत का मुनकिर नहीं। असल में होता क्या है, बात पूरी होती है, किसी तनाजुर में होती है जी फिर कुछ मेहरबान लोग जी उसको काट के चलाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं वजाहत दे, मैंने कहा मैंने वजाहत नहीं देना। उसकी वजह, मैं भी इलाहाबाद गया था तो कुछ लोगों ने कहा हज़रत आपकी कोई तकरीर काट के लोग चलाएंगे, चला लेने देना, अरे आप वजाहत दे देंगे तो सिलसिला बंद होगा। मैंने कहा ना होने दे, चलने दे। कहा वो क्यों? मैंने कहा अगर वो मेरे खिलाफ गालियां बकते हैं तो इसी से उनको व्यूज मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो उनके बच्चे पलते हैं। अगर मुझे गाली देने की वजह से किसी का घर चलता है तो मेरा नुकसान क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह। इसी बहाने किसी के बच्चे पलते हैं तो पलने देना यार। मैं कहाँ 50-60 हज़ार रुपये हर बंदे के घर पे पहुंचा सकता हूँ? अगर मेरी आबरू लोगों ने अपने घर के बच्चों की परवरिश के लिए कर रखी है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाकी सिले का तालिब अल्लाह की बात करूँ तो लोग काट देते हैं कुछ बात, जो मैं कोई वजाहत नहीं कर रहा था, लेकिन लोग काट देते हैं। ऐसी आज की बात भी कट सकती है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप और ये समझते गौस पाक से, गरीब नवाज से, आला हज़रत से, मुफ्ती आजम से, सदुल शरिया से, शेरबेश सुन्नत से और जब मुहद्दिस आजम से, मुफ्ती आजम से, तस्वीर फाजिल से हम वाबस्ते कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे। मैं एक बात आपको कहता हूँ, मैं निस्बत का मुखालिफ नहीं। मेरा अकीदा ये है अगर पत्थर को चूंटी को भी निस्बत हो जाए ना, चूंटी पत्थर भी फिर भी बात है, कुत्ते को भी अगर निस्बत हो जाए ना, निस्बत उसको भी काम आती है। इतना याद रखना, ये जो दिमाग में खप्त भरा है ना कि कुछ भी करेंगे जन्नत में जाएंगे, ये फिक्र से है। पहली बात, कुछ भी करोगे तो बुजुर्गों से निस्बत ही खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आपकी निस्बत कितनी भी हो सकती है, आप बेटे तो नहीं हो ना बुजुर्गों के। हाँ हाँ निस्बत कुछ भी हो, मुरीद होंगे, शागिर्द होंगे और कुछ होंगे, बेटो तो नहीं है ना इन बुजुर्गों के। जब बेटा होना खत्म हो जाता है बुरे अमाल की वजह से, क्या कुरान नहीं कहता किनान के लिए, कुरान लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब ये तुम्हारी औलाद से नहीं रहा। तो जब बदअमालियां, पाप, जराइम, कुफ्र नबी के बेटे की निस्बत नबी से खत्म कर सकती है, तो ये पीरी मुरीदी की निस्बत कितना रह सकेगी जराइम करके, पाप करके। आप मुझे बताएं मेरे भाइयों। और फिर एक बात याद रखना, हमारे यहाँ शफाअत का जो तसव्वुर है अहले सुन्नत में, हम इस पर ईमान रखते हैं, शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। और मेरे इमाम ने कहा क्या ये ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है, तुम्हारी वाह अर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह। अल्लाहु अकबर। हमारा अक़ीदा है हुज़ूर की शफाअत, जितनी शफाअत की किस्में सब मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सारी शफाअत को उलमा मौजूद है पूछने, हम मौकूफ मानते हैं इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह के इज़्न से, बगैर इज़्न से अगर अल्लाह किसी के मुतालिक फैसला कर दे, इसको नहीं बख्शना। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह फैसला इसको नहीं बख्शना। फिर अगर वो सगा चचा भी हो, फिर नबी वहां सिफारिश नहीं करते, उलमा मौजूद है, आप सच्ची सच में कुरान से बात कर रहे हैं। अगर सगा चचा भी है ना, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया मैंने इसको नहीं बख्शना, फिर नबी उसकी भी सिफारिश सगे चचा की भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि नबी खुदा की रजा चाहता है। जब खुदा महबूबों की रजा चाहता है तो महबूब भी खुदा की रजा चाहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा, इसको दिल के कानों से सुना, जिना के अड्डों को आबाद करके, शराब पी के, जुआ खेल के, रात की तारीकियों में जिना की गंदे फिल्में देख के और अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद करके जो जन्नत के ख्वाब देख रहे हो ना, दिल के कानों से सुनो। जिस दिन मौत से आंखें बंद होगी उस दिन पछताओगे कि हमें झूठी तसल्लियां दी गई थी और हम बर्बाद हो गए, लेकिन उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। सुन लो, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया खलीलुल्लाह को इब्राहीम, तूने आज़र की सिफारिश नहीं करनी, तो हज़रत इब्राहीम आज़र की सिफारिश, और दुनिया देखेगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको इस पर गौर नहीं लगता, फिक्र नहीं होती।
कैसे आंख बंद करके बैठे। मेरे अजीज, जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह नबी को मना कर देना कि तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं लेना, तो नबी अपना बेटा फिर कश्ती में भी नहीं लेता। आप क्या समझ रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? एक बार सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मुझे देखो, इनको देखो, उनको देखो, जन्नत मिल जाए। क्या तमाशा बना रखा है आपने जन्नत को। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उतनी मुश्किल भी जन्नत नहीं है, उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना 1857 के बाद वालों ने मुश्किल कर रखी है, और इतनी आसान भी नहीं है जितना तुम्हारे शायरों ने जन्नत आसान कर दी है। ना उतनी मुश्किल है, ना इतनी आसान है। फिर जन्नत के बारे में सही फिक्र क्या है? मौलाना, जन्नत के बारे में सही फिक्र रजा है। वाह 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 वाह। अब वो क्या है? कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। देखें क्या एतदाल की फिक्र है। लोग कहते हैं तुम्हें अहमद रज़ाई क्यों नजर आता? मैंने कहा ऐसी बात 14वीं सदी में किसी ने की हो तो बताओ, हम उसका शेर पढ़ दें। सुभान अल्लाह। उसको पढ़ देना। अरे बात याद रखना, इमाम अहमद रजा को तकरीर सजाने के लिए पेश नहीं किया जाता, फिक्र रजा को आखिरत सजाने के लिए पेश किया जाता। सुभान अल्लाह। देखिए क्या फिक्र कहते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, मगर हम मुफलिस। हाय हाय हाय, वाह वाह। हम मुफलिस। क्या बोल चुका है? हम मुफलिस, हम मुफलिस। क्या बोल चुका है? अपना हाथ ही खाली है। जन्नत तो सस्ते में बिक रही, हमारे पास है कहाँ? हाय हाय हाय। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ये मेरी चादर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, मैं मेरी चादर बेचना चाहता हूँ, है कोई इसे खरीदे? तो लोग समझे होंगे कि फकीर की चादर है, कुछ महंगी बिकेगी। नहीं, फकीर की चादर कोई महंगी नहीं, सस्ती है बहुत। अगर खरीदना तो खरीद दो। कितने में? 15 पैसे दे दो, 2 मिनट का टाइम है, 15 पैसे दे दो, ये चादर ले जाओ। 15 पैसे में मंगाना, 15 पैसे में बेचा हूँ चादर, 15 पैसे चाहिए मुझे। है किसी के पास 15 पैसे? हो तो दे दो, ले जाओ चादर। हंसना नहीं, गौर करना। फकीर ने चादर इतनी सस्ती बेची, लेकिन कीमत लगाई 15 पैसे। तुम्हारी जेबों में नहीं है। अगर 500 कहता तो शायद दे देते, 5000 कहता तो भी दे देते, 5 लाख कहता तो भी दे देते, मगर कीमत तो सस्ती थी। मगर मुझे जो कीमत चाहिए वो तुम्हारे पास सस्ती होने के बाद है नहीं। जन्नत की कीमत, जन्नत की कीमत, वाह 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 वाह। जन्नत की कीमत तुम्हारे नस्ब नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे नारे नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे चेहरों के हुस्न नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारा जमाल नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारी डिग्रियां नहीं है, जन्नत की कीमत तो यार की रजा है, बेशक, जो हमारे पास नहीं है। तवज्जो करो अल्लाह के बंदो, तो इतनी महंगी भी नहीं जितना तबलीगी जमात वाले महंगी कर रहे हैं, और इतनी सस्ती भी नहीं जितना आपने कर रखी है। क्या है? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस। क्या बोल चुका है? हाथ, अपना हाथ खाली, अपना हाथ ही। तो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह मना कर दे, तवज्जो करना, अल्लाह अगर मना कर दे ना, क्या नबी उलुल अज़्म नबी तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं दाखिल कर सकता, तो नबी अल्लाह की रजा का इतना पाबंद है, ये बात याद रखना। जो जितना बड़ा आलिम होगा उतना अल्लाह से डरेगा, और नबियों से बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं होता। तो नबी अल्लाह से जितना डरते हैं उतना अल्लाह से कोई डरने वाला अल्लाह की मखलूक में नहीं है। तो अगर नबी को मना कर दे, अब मेरे जवान जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता उनकी तवज्जो, सबकी तवज्जो। हजरत नूह ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से। वाकया सुना है, मैं वाकया नहीं कहूंगा, लेकिन सुने बहनों की भी तवज्जो। कश्ती बनाई, अल्लाह ने कहा नूह ईमान वालों को अंदर बिठाना और बेईमान को मत बिठाना। अल्लाह की शान, उसकी खुफिया तदबीर, उसके फैसले। ईमान बाहर वाले ले आए, घर का सगा बेटा जो कहलाता था ईमान नहीं लाया। पता है क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से इजाजत है, उलमा बैठे तफसीर में मौजूद है, इब्ने अब्बास की तफसीर, अल्लाह की तरफ से इजाजत है, पता है सूअर को भी कश्ती में शामिल कर लेना। तवज्जो, सूअर को भी कश्ती में आप बिठा सकते हो, गधों को भी बिठा सकते हो। एक एक जोड़ा सब जानवरों का लेने का हुक्म था। सूअर भी ले सकते हैं, बंदर भी ले सकते हैं, बैल भी ले सकते हैं, गधे भी ले सकते हैं, चिड़िया, कौवे, चील, उकाब, परिंदे, चरिंदे सब ले सकते हैं। देखो, जिस कश्ती में सूअर को लेने का हुक्म और इजाजत है, सूअर ले लिया गया, गधा ले लिया गया, नबी का बेटा सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, करना
توجہ کرنا، میں کوئی قرآن سے ہٹ کے نہیں کہا، آپ میری بات کو سمجھے، کوئی غلط مت رنگ مت دینا، اپنی آخرت کا سوچنا۔ کچھ لوگ تقریریں سننے کچھ سننے آتے، لیکن توجہ کرنا کہ اللہ کے نبی کا اولو العزم پیغمبر کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور اللہ کا نبی آخر باپ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، اسے کشتی میں سوار کر لینے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، اجازت نہیں کرنا۔ دیکھو یہ اللہ کی شان۔ پھر اس کے بعد سفارش کی، پھر سفارش کی۔ قرآن میں جو آیت آئی ہے میں اس کو پڑھتا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر، امام غزالی فرماتے اللہ نے فرمایا نوح، اب اگر تم نے اس کی جو تمہارا بیٹا کہلاتا ہے اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دے گی۔ اللہ، اب اس کی سفارش نہیں کرنا، لیس من آلک، اب یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا۔ آپ مجھے بتائیے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم کب اس خول سے نکلیں گے کہ کچھ بھی کرو جنت میں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر، بیٹھ جائے تشریف رکھیے اور سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر آج کی اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے درمیان آ کر جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت میں کرتا ہوں، اپنے بے جوڑ جملے جو آپ کے دل کے دروازے پر پہنچاتا ہوں، یہ اسی مرد کلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی شفقتوں سے، ان کے پیار سے، ان کی محبتوں سے کچھ سیکھا، اور آج آپ کی خدمت، حالانکہ آج بھی خدمت کے قابل نہ بن سکے، ہمارے بزرگوں نے جو بنانا چاہا ویسے تو نہیں بن سکے، تو آج آپ کے درمیان وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس نے عشق رسول کے حوالے سے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ جو جوان ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے ان کے سروں پر امامہ سجوا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو راتوں کو گلی کوچے میں گناہوں میں زندگی گزارتے تھے ان کو دین کا داعی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ایسی شخصیت آپ کے ہمارے درمیان ہے، اور حضرت چونکہ آ جاتے ہیں، میں اکثر اپنے احباب کو یہ بات کہتا ہوں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں سبق سنایا جاتا ہے، بزرگوں کی موجودگی میں تقریریں نہیں کی جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بزرگوں کی موجودگی میں بولنا بے ادبی سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت جب آ گئے، ویسے بھی بزرگوں کا یہ کہنا ہے آب آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم خود بخود، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے قائد، میرے امیر، اور جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے کچھ شعور پانے کی کوشش کی، وہ ہستی تشریف لا چکی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے طالب دعا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اتنا سمجھ لے کہ اتنا اگر اللہ منع کر دے تو پھر نبی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے وفا کا حق ادا کرتے ہوئے، نبی یہ شان دکھاتا ہے کہ جب اللہ منع کرتا ہے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتا، اور جب بدعمالی اور بے ایمانی انسان کا نبی سے نسب ختم کر دیتی ہے تو بے ایمانی اور بدکاری اور جرائم ہماری نسبت بیعت کو کب تک باقی رکھ سکے گی، نسبت زبان کو کب تک باقی رکھ سکے گی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جیسے بخار کا علاج نہ کرو تو موت آتی ہے، ویسے بیماری کا، گناہ کی بیماری کا علاج نہ کرو تو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، بخار موت تک لے جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کرو، اور گناہ سے اگر نہ رکو تو گناہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں اگر کوئی حدیث پاک ہے کوئی اذان سن کر دنیا کی باتیں کرے، جس کا جواب نہ دے، توجہ کریں، اس کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہے، ڈر ہے مرے گا تو کفر کی موت مرے گا۔ آپ توجہ کریں، کسی بھی چیز کے جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے عملی، ایک طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا عملی، اور ایک طریقہ ہوتا ہے عرفی۔
थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन आप तवज्जो करें, उर्फी और अमली में क्या फर्क है। जैसे आपने मुझे बुलाया, अमीन इधर आ, तुमने कहा अभी आता हूं, ये उर्फी तरीका हुआ जवाब देने का, ठीक है। लेकिन एक अमली तरीका ये है कि मैंने कहा आता हूं और आ गया। बहुत मर्तबा आदमी उर्फी जवाब देता है, अमली जवाब नहीं देता। उर्फी जवाब की अहमियत नहीं है, अमली जवाब की अहमियत है। मैंने कहा अभी आता हूं, अमीन पानी दे, अच्छा देता हूं, पानी दिया ही नहीं है ना, लेकिन जवाब तो दिया, अमली तौर पर जवाब नहीं दिया, यानी बात पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर, अजान का उर्फी और अमली दो जवाब है। नंबर एक, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे तो जवाब देना है, उस पर क्या है 15 लाख नेकी है। कितनी? 15 लाख, ये औरतों के लिए, और 30 लाख नेकी किसके लिए है? मर्दों के लिए। ये उर्फी यानी अल्फाज का जवाब दिया, 30 लाख नेकी मिल गई, और उसके बाद अल्लाह अकबर, ये उर्फी जवाब है, जवाब दिया। लेकिन अजान का असल जवाब क्या है? अजान का असल जवाब क्या है? अमली, क्योंकि हर चीज का अमली जवाब है। आपने उर्फी जवाब तो दिया, सवाब पाया, और अमली जवाब क्या? घर से निकलकर मस्जिद में आई, अमली जवाब। अब आप सोचो, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, तवज्जो आप, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, दुनिया की बातों में रहे, हदीस में आ रहा है डर है मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, तो जो उर्फी जवाब न दे उसके लिए कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो अमली जवाब न दे, मस्जिद में न आए, उसके ईमान पे खात्मे की गारंटी कौन ले सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। ये फक़द पर भी तो जरा तवज्जो करें। अगर हनफीउल मसलक होने की वजह से हम उसका लुग़वी और अल्फाज का बेअइन ही तर्जुमा नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर है ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गई।